कि SGPC तो लोग हुण विश्वास हट चुका है लोगों का। जिस तरीके दे नाल प्रचार हो रहा SGPC का ते किथे डर है श्रोमणी अकाली दल नूं कि जिथे सत्ता गई है किते ना किते SGPC का हत्थ होना। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी आ हरियाणे दी मोहर लाती सुप्रीम कोर्ट ने, एक बहुत बड़ी साजिश है। एमरजेंसी के दिनों च धक्के नाल ज्ञानी जैल सिंह तो दस करा रहे श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय की प्रधानमंत्री ने पानी भी साडा नजायज़ तरीके नाल खोलिया। हुण हरियाणे के सिखां विच इह भावना पैदा हो गई भी पता नहीं गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध सानूं संभालता भी पंजाब वाले पता नहीं विरोध करते हैं। जब अज मंजूरी मिलती है तो श्रोमणी अकाली दल नूं तकलीफ किस चीज़ की होंदी है कि जिहदे करके इस तरीके से सवाल करते हैं कि भावें दादूवाल नूं एजेंट कह दें। कदे अंदाजा ही नहीं सी भी सुप्रीम कोर्ट वर्गी संस्था मतलब इस तरह का फैसला करेगी। ये सीधे तौर पर सवाल चकते हैं कि एक परिवार का राज जो गुरुद्वारे से भी होएगा और कई सवालों के घेरे जो SGPC में लिता जाता है कि नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बनाउण दे विच जे आपां इहदी शुरुआत देखीए, अकालियां ने जद्दोजहद कीती, अकालियां ने कुर्बानियां कीतियां। सत श्री अकाल, ऑन एयर वेख रहे हो, मैं हाँ तुहाडे नाल दमनप्रीत सिंह। पंजाब दे विच सियासत गर्म है, सीधे तौर पर कहीए तो पंजाब की सियासत गर्म है, लेकिन दूसरी तरफ जेकर सिख सियासत की गल की जाए वह भी किते ना किते गर्मी फड़ती जा रही है। गर्मी फड़दी का जेकर कारण जानने की कोशिश करिए तो गर्मी इस करके फड़ी है क्योंकि हरियाणा दे विच हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जिहड़ी आ मंजूरी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों मिल गई है। तो उत्थे जदों श्रोमणी अकाली दल के प्रधान नूं ये सवाल होंदे ने तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान कहंदे ने कि सीधे तौर पर दादूवाल के उपर सवाल चकते हैं तो कहते हैं कि दादूवाल एजेंट है और इस तरीके के नाल नहीं होना चाहिए। तो यह सवाल सिख जथेबंदियां भी कितने कितने जरूर श्रोमणी अकाली दल ते भी चकदियां नजर आ रही सी और SGPC के उपर भी चकदियां नजर आ रही सी। इन्हां सवालों के जिहड़े जवाब लैण की कोशिश करांगे। प्रेम सिंह चंदूमाजरा मेरे नाल मौजूद ने। चंदूमाजरा साहब, पहला तो ऑन एयर ते बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी, थैंक यू। ते दूजा सवाल, ये सवाल पहला मेरा यही रहूगा कि जिस तरीके दे नाल हरियाणा दे विच मंजूरी मिलती है नवीं श्रोमणी जिहड़े कह दी कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, ते उसनूं पहला लैके विचार की है क्योंकि हुण जदों सवाल जो सुखबीर सिंह बादल तो कीते जांदे ने तो वो कहंदे ने कि दादूवाल नूं एजेंट का रूप कहंदे ने और तोड़न दा और कहंदे ने कितने किते सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर क्यों नहीं है? देखो, सही गल तो यह है भी आज़ाद भारत दे विच पहली बारी नहीं, बहुत बार समय समय दी सरकारां ने इस तरह के फैसले किए सिख कम्यूनिटी के मामले भी जिहड़े इस तरह का लगता भी बेगानेपन की भावना नज़र आ रही सी, पैदा की जा रही सी, सानू जानी अलग करके देखा जा रहा है। पहली गल देखो, देश दे विच 22 भाषावां दे आधार ते सूबे बने ते पंजाबी नूं एक धर्म दे नाल ते जोड़ता, मतलब कि फिरकू रंगत दे के तनाव टकराव पैदा करके मतलब एक भाषा के आधार ते सूबा भी बनाउण तो परे हो गए। लड़ाई लड़ी, जद्दोजहद की तां किते जाके सूबा लिया। फिर पानियां दे मामले दे विच दुनिया च मन्निया जांदा, भावें पाकिस्तान का पानी जो बंटवारा होया उदों भी, चाइना का पानी, बर्मा का पानी, नेपाल का पानी, ये रिपेरियल ला कहने आ भी जिथों दरिया वगदे होण वो दरिया उन्हां पानियां दा हकदार वो सूबा ही हुंदा। ते देश अपने च भी यही मानता, यही परंपरा। ते फिर पंजाब के मसले दे विच उल्ट किया गया। एमरजेंसी के दिनों च धक्के नाल ज्ञानी जैल सिंह तो दस करा रहे श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय की प्रधानमंत्री ने पानी भी साडा नजायज़ तरीके नाल खोलिया। फिर हुण सिख कैदी जिहड़े ने मतलब सज़ा घट ली, जिन्नी सज़ा सुनाई सी ते उस तो बाद कट्टण तो बाद भी रखी बैठे ने, वो भी कानून वखरा। जिन्ना भी हुण राजधानी आ पेरेंट स्टेट को जानी आ ते पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जिहड़ी आ ये तो उस फार्मूले के तहत भी पंजाब का हिस्सा, जिहड़ा फार्मूला सी ना भी किवें जिहनूं जिहड़ी तहसील सी उहनूं इकाई मन्निया सी ते इह खड़ तहसील का हिस्सा सी ते खड़ तहसील का हिस्सा होने के बावजूद भी हरियाणे ने साझी रखती, ये कह के रखी कि वक्ती तौर पर जो हरियाणे को थां है नहीं बना जिन्नी देर बनती नहीं उन्नी देर इहनूं यूटी बना रखो। जिवें कहंदे ना अग लैण आई चूल्हे की मालक बन बैठी, वो हाल होया। मतलब पक्के तौर पर बनाती आ हुण यूटी केडर दे मतलब पे स्केल जिहड़े सेंटर दे के पक्की मोहरे लाती। CISF बिठाती पंजाब पुलिस के डैमां तो सुरक्षा से।
ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ SGPC ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਇਹ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਰੁਤਬਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ SGPC ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡੋਗੇ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਾਓਗੇ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਤੜਪਣਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਟਕਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਦੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫਾਈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿਕਟ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ SGPC ਦਾ,
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਈਵਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਬੰਬੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਕੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸਾਰ ਬਣਾਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਜਾੜੇ ਝੱਲੇ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਚੁੰਮੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ? ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ
ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੌਮੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਨ ਬੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਿਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮਿਟ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਡਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਹੋਣ, ਸੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰੇਗੀ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਨੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਾੜ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਏਕਤਾ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਥੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਬਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਦਾ, ਤੋੜਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਬਖਰੇਵੇਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।